सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज गल होएगी किसानी अंदोलन दी। किसानी अंदोलन जिहड़ा चल रहा है उसके मसले दे हल लई गलबात ते लगी ब्रेक दी। गलबात बंद है, कोई गलबात अगे नहीं वध रही, पर बयानबाजी लगातार जारी है। बयान रोज आउंदे ने कि सरकार गलबात करने दे लई तैयार है, किसान गलबात करने दे लई तैयार ने, पर गलबात अगे नहीं वध रही। एक डेडलॉक बनया होया है और उस सब दे विच जिहड़े नवे नवे बयान ने या कई बार बयानां दी जिहड़ी तलखी है वो माहौल नूं होर बिगाड़न वाल लैके जांदी है, ना कि मसला सुलझाउण वाल लैके जांदी है। और किते ना किते जिहड़े ये बयान ने ये भी एक वजह बन रहे हैं जिहदे करके मसला हाले तक अटकिया होया है। पिछले दिनी प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया अपनी मीटिंग दे विच और अपनी पार्टी के बहुत नेतावां नूं यह सलाह दी कि बयानबाजी तो जिहड़ा है वो बचना चाहिए। इस करके मसले कई बार सुलझण दी थां होर ज्यादा उलझ जांदे। अज इसे ते गल करांगे। खेतीबाड़ी मंत्री ने एक बयान दिता और वो बयान दिता है कि जिहड़े किसान महापंचायतां कर रहे ने या फिर कोई अपनियां महारैलियां कर रहे ने या भीड़ जुटा के एक जन समर्थन जुटा के सरकार नूं ये दिखाउण दी कोशिश च ने या सरकार ते एक दबाव बनाउण दी भी कोशिश रही है जथेबंदियां दी। उन्होंने खुद ये बयान आए ने पिछले दिनों दे विच। सो उस नूं लैके एक टिप्पणी खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने की और नाल ही उन्होंने स्पष्ट कर दिता कि इस भीड़ के जरिए सरकार इस दबाव च नहीं आएगी कि कानून वापस ले जान। पहला एक रिपोर्ट दिखाने, उस तो बाद मेहमान साडे नाल जुड़नगे, गलबात नूं अगे बढ़ाओ। किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। खेतीबाड़ी मंत्री दे तलक ते वर दस्सण दे लई काफी ने कि केंद्र सरकार खेती कानूनां दे उत्ते अपने पैर पिछे नहीं खिंचेगी। दिल्ली बॉर्डरां ते डटे किसानां नूं खेतीबाड़ी मंत्री ने दो टुक कह दिता कि भीड़ इकट्ठी करन दे नाल कानून रद्द नहीं किते जांदे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार गलबात दे लई हमेशा तैयार है। गलबात कानूनां दी मदां दे उत्ते होवे ते जेकर कानूनां दे विच कोई खामी है तो सरकार सोध करन दे लई भी तैयार है, पर कानून रद्द नहीं होणगे क्योंकि यह कानून किसानां दी भलाई दे लई बने ने। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। सरकार टस तो मस होने तैयार नहीं तो किसान भी कानून रद्द करवाए बिना घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं। इन्ना ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों तां अपने संघर्ष नूं होर तिखा करन दे लई अगे दी रणनीति का ऐलान भी कर दिता गया। वध तों वध लोकां नूं संघर्ष दे नाल जोड़न दे लई अगले दिनां दे जो प्रोग्राम तैयार किए गए ने उस दे तहत 23 फरवरी नूं पगड़ी संभाल दिहाड़ा मनाया जाएगा। 24 फरवरी नूं दमन विरोधी दिहाड़ा मनाया जाएगा, जिस च किसानी संघर्ष नूं सरकार दे वल्लों चारे पासे तो किए जा रहे दमन का विरोध होवेगा। 26 फरवरी नूं दिल्ली मोर्चे दे 3 महीने पूरे होणगे। इस उत्ते युवा किसान दिहाड़ा मनाया जाएगा। किसान मोर्चे च नौजवानों की योगदान के मद्देनजर एक दिन के लिए सारियां स्टेजां की वागडोर नौजवानों नूं सौंपी जाएगी। इसी तरह 27 फरवरी नूं मजदूर एकता दिहाड़ा मनाया जाएगा। ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं आइए अपने मोर्चों को हम और मजबूत करें, तो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। 27 तारीख का एक कॉल है। तलखी दोवें पासे बराबर है। सरकार पिछे हटण दे लई तैयार नहीं तो किसानां नूं भी कानूनां दे रद्द होण तो घट कुछ मंजूर नहीं। खेती कानूनां दे हल दे लई 11 दौर की बैठक हो चुकी है, पर हल सिफर ही रहा। 26 फरवरी नूं किसानां दे संघर्ष नूं 3 महीने पूरे होण वाले ने, यानी दोवें पासे तो बनी अड़ी वाली स्थिति वेख के यह मसला जल्द हल हुंदा नजर नहीं आ रहा, जदों कि इस मसले का हल सिर्फ ते सिर्फ गलबात ही है जो 22 जनवरी तो बाद दोवें धिरां दे विचाले नहीं हुई।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਲਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ PHH ਸਪੇਸ Y, ਔਰ ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 PHH ਸਪੇਸ N ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਤੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਜੁਟਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵਧਾਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਂਦਾ ਜੀ 11 ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਜੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-11 ਵਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਕਲ ਉਖਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੇ ਧੈਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਯੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੱਕਲ ਉਖਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਲ ਉਖਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 200 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਯੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਦੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਲੋ ਭੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦੋ, ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ 370 ਹਟਾਈ ਜਾਂ 35 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਸੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਕਰੀ 370 35 ਹਟਾ ਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭੀੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਥੋਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਮਝ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ CA 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਪਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਝੂਠ ਦਿਖਾਇਆ, ਝੂਠ ਖਿਲਾਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਮੰਡ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਭੀੜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭੀੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੀੜ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਛਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਵਰਕਰ ਔਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੀੜ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ। ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੂਗੀ? ਉਹ ਫੋਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪ ਖੋਲੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭੀੜ ਹੈ ਔਰ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਭੀੜ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 PHH स्पेस Y और ना ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 PHH स्पेस N और ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। इतना सिरसा साहब की आवाज पूरी नहीं आई, मैं कोशिश की थी कि मैं टीवी सुन पावा, पर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सिरसा साहब कह रहे सन ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਔਰ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ। ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 70 ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਉਖਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਫਾੜ ਦੋ, ਇਹ ਸਭ ਨੋਟਿਸ ਫਾੜ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਕੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਕੜ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਕੜ, ਘਮੰਡ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ 1984 ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਕਿ ਜਨਤਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 40 ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੀੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੋ ਤਰਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਥੋੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਲੜਕਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੜਕਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਤਰਫੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਵਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ कहने को कृपा करके ध्यान से सुनना, मंडी बनाना या नहीं बनाना या मंडी ਨੂੰ परमिशन देना या नहीं देना ਇਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵਾਈਂਡ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ अब थोड़ा पॉइंट आ गया, मैं जवाब ले लिए। कांग्रेस के भी नुमाइंदे बैठे हैं आरपी सिंह जी। पूरी होगी, छोटी गल पूरी होनी जरूरी है। मुड़ के समा नहीं बचना, फिर जवाब नहीं लिया जाना। तुसी साडी भी मजबूरी समझो ना थोड़ी जी। करके देखा हाथ जोड़ के बिनती भलेखा साफ करन दियो बराड़ साहब। मैं हुन कह रहा मंडी ਨੂੰ लागू करना नहीं करना लोकल गवर्नमेंट ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਫੀ ਕਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਸ ਰਹਿਣ ਦੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਬਿਫਤਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲੈਣ।
ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਰਨ? ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਡਿਬੇਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰਲਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ? 60% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 40% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।